रहीम बाब नदम इला वज़ल ऐदी अला रुकब फिर रुकुए व नस्ख़ तत्वीक़। देखिए वो बुनियादी खबर खई और दे पसे मुताल्लिक़ चिकम बाब दे निस्दे आगे के में वो ख़ास खबर वही दागे द्वारो खबरों बाने द पोयदो द पारा ज़रूरी दादा चे मुंग ते यो बुनियाद मालूमी बुनियाद दारे चे इस्लाम कुरान दीन दा तकरीबन 30 काल की पूरा शहर तो दे वजना चे कले यो सड़े द दीन पर बारे की खबर कई न पकार दाए चे अगता दे 30 कालो तालीमात व इल्मी चे दे के कमी और मख के दे और कमी और रुस्तु दे कयो सलीता द मखकी वाली या द रुस्तु वाली पता नहीं इल्म वर्त नहीं नो दे द दीन खिदमत नशी कोले बल्कि दे बखलक बेलारी कई अगर खबर अब दीन की लेकिन शायद चागा दे इस्लाम पे इब्तिदा की और रुस्तु दागे खिलाफ हुक्म रागली अगर मनसूख शिवी दा से कुरान केम केदल दा से पहादीसों केम केदल दा से टोल दीन के केदल दीन शोरो द इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ नशेद और चिकल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह कड़ा और इज़ा जा नस्रुल्लाह नाजिल शो दागे नरुस्त यो जुमला राला अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना दा जुमला आखिरी जुमला दा कुरान तदे नरुस्त बिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सशे न दे खुदले बतौर दीन अमल के द वफ़ात पर वक़्त के सबाज हिदायत कली दी लेकिन अगर मख के न हम वो दा नासिख मनसूख च नहीं मालूम रुस्तने हुक्म और मखकने हुक्म च नहीं मालूम नबिया सड़े नापू यही मुमकिन दा च दे मनसूख खबरी खल्क दो खी यो सड़े द सैयदना अली पर मख की जुमात के उरे द वाज़े कहो नसीहत कहो तपो से त्यो को ता नासिख मनसूख मालूम दी अगर ज़िद दवज ना आलिम से दर्जी दा लगा सूला ना वेल जिमात नहीं मालूम और तो एक न ता हक निश्ता या नसीहत को तो पोएगे ना दा निमगढ़ खलको जमुंग दा दीन शर्मोल नसख यो शे ख़त्मेदल कले ख़त्म को वले ख़त्म को दादा अल्लाह हिकमत मुंग टोल द मोर पर खेटा के न म्याश्ते पाते शुयू लस म्याश्ते वले न पाते की दू सो चा सर जवाब शतरा दे खुदा अल्लाह खो खदा 2 म्याश्ते वले न पाते की दू खल्क अकल दावी के दे के सो वजदा दे के सो वजदा दीन के मुसलमान वजह न तपोसी तो मुसलमान कार रही चगो गुरी च जमा रब मात सवेली दी चरता मनसूख हो नहीं या हदीस सही दे मनसूख हो न दे बस ठीक ना मुसलमान दे वजह न लटे तो खलक लगे ये तसार दामूस तासब खकारा बांधने कवे द मासपखी नगा पपटा कवे ना बोले अमिया नम दादा पोसु न बोले खुदा अल्लाह रसूल वेले दा अल्लाह रसूल च संग कड़ी दी आशान कहू संगे चे वेली दी आशान ते वायु दा जमग दे उलमा व दाखलक मस्कल दे हर चीज़ वजह तो पूछ वजह नहीं कल अल्लाह फरमाई दा कार दा सरे बस आशान दे मुंगा था आबीद वही आबीद ग़ुलाम तो वही ग़ुलाम आगा चाहतवी चागा दा आकाल वजह तो पूछ मालिक हुई दाकार दासो का नौकर वे ही जो लोग सवज रजी पदे के सहेक मत बगे जान अब्दुल्ला गणे न ब्या दीन के दात पूछना मख है दा दवा बाबू न दासरी च दे के सब मनसूख याद नसख से जिक्र दे चता से पो ये पदे बांधे
په خوراک څښاک کې شراب یو داسې څیز دی چې دا به ټولو عربو استعمالو، هر چا به استعمالو. شراب دا یو داسې نشه وه چې ټول عربو کې به دا څکلي کېدل، او سب غالبا اکثر عرب څکي ده. حراموالی یا مسئله یې کمه شوې ده، خو دی حرام څیز. اسلام دې ته اول حرام نه دی ویلي، ځکه دا د خلکو رګ رګ کې ننوتي و. غزوه خیبر کې، غزوه خیبر نه لږ موده وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی. د مکې په 10 کاله جون کې او د مدینې په 14 کاله جون کې، دا 3-4 کاله مخکې له د حراموالي حکم شوی دی. نو په دې کې څوک وجه ته پوښتنې شي چې ولې الله دین دی. بس اول یې پسې نه ویل او آخر کې د حراموالي اعلان وکړو چې انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. دا جوارې کول، درګاهونه جوړول، شراب څښل، دا پلیتی ده، دا حرام کار دی، دا شیطانی عمل دی. فاجتنبوه، د دې نه ډډه وکړئ. تقریبا د دې په حراموالي باندې 19 کاله تیر شوي دي. دا الله دین دی او دا هغه کرم دی. اول داسو د دوه بابونو کې چې وایو نو اول د تطبیق وایي. تطبیق دارې چې کله وا صحابه کرام اول رکوع لاړ نو لاسونه به دواړه داسې یو بل سره جوخ کړل. په دې ځایونو زنګنانو به نه کېښودل، بلکې د هغې خوا کې به یې داسې نیولو. د دواړو خپو په منځ کې زنګنانو سره به یې تطبیق کړو. تطبیق وایي. داسې ډېر شي څیزونه دي، لکه اول چې به یو مسلمان مسجد ته راغی را به ویل السلام علیکم، خلکو به وعلیکم السلام وی. دا شته حدیث کې. دا ما چې ویل علم نه وي نه بیا سړی اوتې بوتې وایي. وروستو څه موده پس رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړې ده. ویې فرمایل چې کله یو سړی سلام کوي نو دی به دې ته ګوري چې دا سړی مونځ خو نه کوي، او که یو سړی مونځ کوي نو دله نه دي پکار چې دی وعلیکم السلام ووایي. نو بیا به یې څه کول، بیا به یې د لاس اجازت ورکړو. السلام علیکم بچا وایي نه مونځګزار به لاس داسې کړه. دا جواب یو طریقه وه. په دې باندې هم څه موده غږ نه کوو. یعنې څه حکم نه و راغلی، د الله رسول خو ځان خبرې نه کوي. ډېره موده پس په دې حکم راغی چې خلکو دا داسې کول. نو ویې فرمایل د شومس قبیلې د اوښانو په شانتې لکۍ نیغې نیغې مه کوئ، مونځ کې دا چل مه کوئ. نو زمونږ خلک ولګېده نو وایي چې دا جي رفع الیدین یادوي. ښه دې علاقه کې دا مشهوره. اب هغې د سلام جواب کې لاس پورته کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه منع وکړه. دلته صاحبان رالل نو دې څه وایي جي رفع الیدین منسوخ دی، حدیث کې ثابت ده. دروغ وایي. هغه خو سلام دپاره به لاس اوچتو، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې نه منع وکړه. دا ګوره یو مونځ دی، لیکن پای کې اول د خبرو اجازت هم شته دی، د سلام د جواب اجازت هم شته دی، وروسته بیا لاس پورته کولو اجازت هم شته دی، او هغې نه وروسته بیا دغه یې منې کړي دي. اوس کې یو سړی به علم وي، هغه موږ ته لومړی حدیث راواخلي چې دې حدیث کې دا خو لیکلي دي چې صحابه کرامو به وعلیکم السلام وی. دا رستنی حدیث ورته نه معلوم، نو داسې چلو کو دی به علم دی. حدیث نه ګپ مه جوړوئ. مونږ د جماعت خلاف نه یو دی چې مونږ وایو به علم دی، پته ورته نشته دی، واز ته ولاړ دی نصیحت. نه ناسخ پېژنئ، نه منسوخ پېژنئ، نه د قرآن په آیت پوهېږي، نه د هغې په مفهوم پوهېږي. دلته چا ویل چې د نصیحت وکړه خلکو ته؟ څوک لګیا ایسې کیسه یې وکړي، دماغ خوري خلکو ته چې قرآن او حدیث پکې دي. نه به څه واز دی؟ د واز کتاب قرآن مجید دی، قصه نه دي. قرآن چې کومې قصې یې کړي دي پکار دی چې هغه قصې وکړی شي، ځکه چې هغه د الله کلام دی او رښتینې قصې دي.
ورستو د قصې لپاره هم دا ضروري ده چې رښتیا وي. قرآن فرمایلی دی کونو مع الصادقین، قصې چې کوئ دا به هم رښتینې کوئ. آج نه چې ته د یوسف شیروانو کیسه یې شروع کړه پته نه لګي صحیح ده که غلط. لیلا مجنون کیسه کې نه څه مطلب شو. د وعظ دپاره چې کوم قصې کولی شي او یا د قرآن نه کولی شي یا د حدیثو نه کولی شي یا هغه قصې چې هغه صحیح سند سره ثابت دي. دا نه چې خلک وي، خلک ویل خو دروغ دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دروغجن سړی هغه دی چې د چا نه خبر اوري بل ته کوي. وارکیف دې حدیثونو کې دې دواړو بابونو کې دا خبر راشي چې اول به صحابه کرامو تطبیق کو، رکوع له بلاړل نو لاسونه په زنګنانو کې خودل بنو، بلکې زنګنانو په میانس کې به دواړه لاسونه برخ کړل هلته به ونیول، تطبیق وایي. لیکن وروسته دا حکم منسوخ شو. الله خپل رسول ته په مونځ کې دا کار وښو چې داسې به نه کوئ. اوس به زنګنانو سر نیسئ. زمونږ اکثرو خلکو ته رکوع کولو چل نه ورځي. فوجیان په دغه خبره پوه شي نور څوک نه کوي. سړی چې رکوع کوي د هغې لپاره ښه طریقه دا ده چې د ده پاس باډي نرم وي، د نوم نه بره باډي نرم وي او لاندې باډي سخت وي، رکوع به سمه کېږي. دا ټول ولاړې شاټولې غوندې ولاړې څه شی نو لاندې خپې نیغې که سختې که او د هغې نه بره باډي نرمه که نو ستا رکوع به سمه وي. او که ته برم باډي سخت دی نو ستا رکوع نه کېږي. نو زموږ د خلکو لاندې خپې چې ګمي شړو دي او پاسه یې باډی باندې زور کړي. پکار دا چې فوجي تربیت چې کوم دی دا هر سړی واخلي، پوه شي په دې باندې. مونږ خو نه دی کړی، خو دا وه چې زمونږ استادان دی الله وبخي هغې مونږ ته په پي ټي کې او په ډریل کې دا څیزونه به ښودل. دا به یې ښودل، روزانه به یې ښودل او د هفتې په ورځ یو لومړی پیریډ به ورته دی ماس ډریل وي هغې ته د ټول سکول به وه. دا چونکې مونږ کړی دی مونږ دغه ځای نه واقف یو. دغه استادان په دې کې ښه استادان هم موجود دي. دا نه چې ما ته ABC خوري خراب سړی دی، ښه سړی دی، ما یې ژوند جوړ کړی. نو مونځ کې رکوع دپاره پکار دا وي چې زمونږ خپې دی کلکي او دا یې نیغ زمونږ ملا دی بلکل نرم وي. او چې کله مونږ لاسونه په ګوټنو باندې کیدو پتنانو سر باندې دو نو بیا پکار دی چې مونږ خپل لاسونه سخت کړو، هغې نه وروستو سخت کړو. دا یو وتر جوړ شه که نه. خو چې کله لاسونه هم مونږ سخت کړو او خپې هم سختي نو زمونږ ملا به اټومیټک نیغوي. دا سړی چې د خپلو مونځګزارو ته وګوري حیران شي، د چا سر ښکته وي ملا یې پورته وي، د چا سر داسې وي او ملا یې ښکته وي. دا صحیح طریقه نه ده. مونځ کې غلا مه کوئ. غلا دې ته وایي چې غیر شرعي طریقې سره سړی رکوع یا سجده کوي. نو دا طریقه وښودله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو به زنګنان نیسئ، زنګون سر به نیسئ. اکثر مونږ وینو دا کشران هم کوي او بعضې مشران هم کوي. دي چې کله مونځ کې ولاړې دي دا ځای نیولي داسې څنګلې سر یې نیولي. دا غلط ده، دا طریقه نشته. دا چا ښودلی ده؟ د څنګلې سر نیول دا نشته دی، نه داسې کول دي. لاس داسې کېښودل دي چې زمونږ لاندنی لاس پاسنی لاس د هغې د پاسې او دا مونږ ټینګ کړي بایوان. دا ځای نیول نشته. بعضو بالکل خالص داسې کړي. نو که دی بیمار نه وي بالفرض نو بیا دا ګستاخي ده، جایز کار نه دی. لاس سم نیول پکار دی. هغه ځای نه نیسي ډېر نږدې لږ داسې ونیسه، داسې ونیسه، خو صحیح طریقې سره کول پکار دی. بیا اوس خبره دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې وا ټول صحابه کرام هر وخت نه وناست. دا ممکن نه ده که نه. تاسو کله کله ماسپښین لمونځ کې نه یې، کله د سهار کې نه یې، کله جمعه کې نه یې، بندګیري ده. کله یو خوا لړ شي کله بل خوا سړی لړ شي. نو ښکاره چې په هغه ورځ مونږ څه ویلي نه وه تا نه یې اورېدلي که نه. یو سړی چې مسلسل نه ناست
په هر درس کې نو هغه به زمونږ د ډېرو خبرو نه بېخبره وي. مونږ خبره کړې وي یا بېخبره وي، تجربه ده. نو بای صحابه کرام داسې دي چې هغوی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر نږدې دي، لیکن هغوی هم د بعضې خبرو نه بېخبره پاتې شي. دې حدیث کې ښایي هغه سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ. دا یو داسې صحابي دی چې دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره ډېر نږدې پاتې شوی، لیکن د هغې باوجود دته دا پته نشته دی چې تطبیق منسوخ ده. تطبیق هغه لاس چې موږ وویل رکوع کې یو ځای کول او خپو کې د خپو میز کې لاس هلته کې کېښودل، دته دا پته نه وه. په ټولو صحابه کرامو کې دا صحابي دی چې ته د علم نشته، لیکن د هغې باوجود د هغه شاګردان او د هغه زامن چې کوم مونځ نقل کوي نو پې کې تطبیق دی. ته علمي خبره وایي. نن که مونږ ووایو چې فلانکي سړي ته به دا حدیث نه وي رسېدلی، خلک وایي چې ښه تلوي مولا یې دغه دا د خلکو عجیبه عجیبه ذهن دی. دې کې د لویوالي خبره نشته دی، دې کې د ویلو او د معلوماتو خبره. چا وی چې لوی دی؟ دا زمونږ د عوام ذهنیت دی او زمونږ د علماء هم ذهنیت دی. عبدالله بن مسعود هغه صحابي دی چې هغه ته به صاحب الوساد وایي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بالغ واغه سره و، د هغه کونټۍ واغه سره وه، د هغه څادر واغه سره و. یو ځای دی چې به لاړل د یو مخکې لاړ، مخکې به هغه د ځای صفا کوو او فرمایل به تمسکو بعهد ابن ام عبد. ابن مسعود چې تاسو ته څه وایي دا په دې عمل کوئ. دومره نږدې صحابي دی، لیکن هغه ته دا نه معلومه. په دې وجه باندې د هغه شاګردان او د هغه زامن هغوی هم د خپل والد صاحب یا د خپل استاد په تابعدارۍ کې دغه کوي. وروسته چې ورته پته ولګي چې دا منسوخ شي بیا پرېښي دي، خو اول هغوی ته پته نه وه. نو دې حدیث کې د هغې ذکر ده. دا دومره اوږده خبره ما دې دپاره کوله چې تاسو ته پته ولګېږي چې سړی ښه عالم فاضل وي، لیکن هغه ته یو خبر رسېدلی نه. عبدالله بن مسعود وفات شوی په دې کې چې هغه تطبیق به کوو اخره پورې، هله دی پرېښي. زامنو به یې هم کوو، شاګردانو به یې هم کوو، لیکن د علم په باب کې دا نه چې یو صحابي دی یو کار یې کړی دی او نورو نه دی کړی، تا یو پسې لاړ شه. یو پسې به نه ځو، ځو به په اټولو پسې. دا ښه یم مسله درته ما ترمذي هم دا سره راوړی، سنن ترمذي چې خبره باندې پوه شي. سعد بن ابي وقاص حدیث دی رضی الله تعالی عنہ. قال مصعب بن سعد، دا هغه زوی دی مصعب بن سعد بن ابي وقاص. نو مصعب بن سعد وی صلیت الی جنب ابي، ما د خپل پلار په خوا کې مونځ کوو، یعنی د سعد بن ابي وقاص خوا کې مې مونځ کوو. فطبقت بین کفیا، نو ما خپل دواړه لاسونه میاس کې تطبیق وکړه د رکوع په وخت کې، او لاس مې هلته کې ځوړند کړل. ثم وضعتهما بین فخذیا، او بیا ما هغه کېښودل د خپلو پتنانو په میاس کې، داسې مې کېښودل. فنهانی ابي، د پلار ماله په مونځ کې لاس داسې کړه چې مه کوه داسې، یعنې منسوخ شوی دی یو شی، نو تا ته اجازت شته چې سړی په مونځ کې منع کړي، په خولې نه په لاس باندې منع کړه. فنهانی ابي بعضې احادیثو کې راځي د صحیح مسلم زما لاسې ووه داسې، مه کوه. وقاله چې مونځ شو نو ماته یې وویل کنا نفعله، مونږ به دا کار کوو، مخکې لاس به هم تطبیق کوو. فنهینا عنه، نو مونږه د دې نه منع کړی شو. چا منع کړل؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړل. دې ته مرفوع وایي، دا ټوکړه مرفوع ده. صحابه کرام بل څوک نه منع کوي، رسول الله ورته امر هم کوي او رسول الله ورته نهي هم کوي صلی الله علیه وسلم. فنهینا عنه، نو موږ د هغې نه منع کړی شو. و امرنا، او موږ ته حکم وکړی شو ان نضع ایدینا، چې موږ به خپل لاسونه ږدو علی الرکب، په پتنانو باندې، زنګون سر به پې نیسو. دا یوازې عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه به دا کار کوو، بل چا به نه کوو. دا زمونږ محدث دې دپاره باب یې ایښی دی
چې مستحب داری چې سړی با خپل لاس چې کوم دی په هغې د زنګون سر نیسي او ونسخ التطبیق په مونځ کې تطبیق منسوخ دی. دا حدیث چې دا سنن ترمذی دی د امام ترمذی رحمه الله کتاب دویم جلد دی د هغې 43-44 صفحه کې دی اول حدیث پیش کړي. باب در 258 حدیث تے ما جا فی وضع الیدین علی الرکبتین فی الرکوع. منس کے بعد سڑے چی رکوع لڑشی لاسونه بکم زیگ دی زنگنانو پسر بگ دی. اغیر پارا دے حدیث بیانی آخر کی وئی چی قال لنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ منگتا عمر بن خطاب ویلیو ان الرکوع سنت لکم ستاسو دا پارا تعین د دې کړی شوی دی چې په رکوع کې به زنګنان نیسئ فخذوا بالرکاب د زنګون نیسئ. حدیث بیان کو نو بیا دی وی قال ابو عیسی د امام ترمذی کنیت دی دی وی حدیث عمر دا صحیح حدیث دی. نو بیا دی پسې جملې ضروری دي. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم والتابعین ومن بعدهم. پر رکوع کې زنګنان نیول دا د ټولو صحابه کرامو طریقه وه او دا د ټولو تابعین وه د ټولو تبع تابعین هم وه. لا خلاف بینهم فی ذلک د چا په دې کې اختلاف نه الا ما روی عن ابن مسعود و بعض اصحابه. دومره دا چې عبدالله بن مسعود او د هغه بعض ملګرو به دا کار کو انهم کانوا یطبقون هغوی به زنګنانو نیولو په ځای التلاس کی تطبیق کو. والتطبیق منسوخ عند اهل العلم. دا حدیث علم چې څوک لري د هغې ته دا معلومه ده چې تطبیق منسوخ دی. دې نه خبره خو یو دا معلومه شوه چې دین زمونږ تدریجا راغلی دی. یعنې بعضې یو شی به څه مودې پورې بعضې احکام داسې وو قرآن کې څه مودې پورې حکم الله به بیا منسوخ قبل بیا راوست. ولې دا خوښه ده دې باب کې زمونږ استاد و نیلوي صاحب ساده سړی و ډېره مضبوطه خبره به یې کوله. هغه انسان څه شي یو سړی چې خپله پوزه په خپله نشي لیدی د ده به څه بصیرت وي او څه به عقل وي. د شیشې نه بغیر تاسو پوزه لیدلې خپله دا دومره دماغي برتري نه ښه لوی چې جی سو وجه ده پکې او فلان دی او ټیک دا الله او د رسول حکم جرای ټیک ده. یو بني آدم چې هغه خپله پوزه د شیشې نه بغیر نشي لیدی د ده به څه پوهې هسې ګپ شپ لګي خلک ډېر پوهې څومره پوهې الله نه زیات پوهې. الله بعضې احکامو کې نسخ راولي ډېر شي احکام داسې شته. یو خدا خبره معلومه شوه. دویمه دا چې تطبیق منسوخ دی ای په ځای پتنان نیول. یو درېیمه دا چې کله کله صحابي هغه ته حدیث نه رسېدلی او صحابي دی عبدالله بن مسعود او ما نزدېکت هم تاسو ته وښو چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره سفر حضر کې و. د هغې باوجود د حدیثانو نه خبر که نه ستا په خیال خبر او بیا هم به د عملي کوله. دې نه یو خبره زده کړئ هغه دا چې کله کله موږ ته ووایي چې فلانکي عالم خو داسې ووایي موږ وایو به خبر نه دا صحیح جواب ده ښکلی جواب ده. د هغه حیثیت موږ زخمي نه کړو ډیمیج هم نه کړو خبر به نه و غریب. زمونږ خلک څه وي چې نه نه هغه نه خبر نو ته څنګه خبرې. نو سوال دا چې تا نه تپوس کو چې که هغه خبري ته صحیح خبرې نه او بیا هم د هغې خلاف کوي نو ته د هغه تعریف کوې دا که نه شیطان ورته دی. سوچ وکړه یو سړی د قرآن نه خبري یا د حدیث نه خبري چې دا حکم داسې دی او د هغې باوجود هغه په هغې عمل نه کوي نو ته هغه عالم وګڼو که فاسق فاجر دی وګڼو. دا مونږ چې وایو دا بېعزتي نه ده دا ته چې وایې دا بېعزتي ده. مونږ وایو شاید هغه ته به علم نه و د دې خبرې نو دی وایي چې نه چې ډېر لوی عالم و څومره لوی عالم و یعنې علم و ورته د هغې باوجود یې د قرآن او حدیث خلاف کول نو بیا دی فاسق فاجر دی یو ګناهګار دی بیا ورپسې مونځ نه کېده. مونږ چې کومه خبره کوو د علماو د احترام ده د عزت خبره ده او خلک په عزت او په بېعزتۍ نه پوهېږي.
बेखबरी ځان له یو څیز دی ته چا سره وعده وکړې بالفرض فلانې کار به فلان کې وخت کوو یا ځو به او ستا هیر شو نو ته چې لړ شې هغه سړي ته ووایه ستا دوست دی یاره زما نه هیر شوي هغه وي خیر را کېږي داسې که نه بالفرض تا نه هیر نه وي او ته قصدن دا چل کوې ته خو بیا وعده خلافي کوې ته منافق یې نو ستا دوست به په تا کم ګمان کوي د منافقت ګمان وکړي که نه د هېرېدو ګمان وکړي مونږ چې کومه خبره کوو په علماو باندې بدظني نه کوو مونږ وایو هغه ته د دې پته نه وه دا صحیح خبره ده او که ته نه وایې چې پته ورته وه د هغې باوجود یې دا چل کوو نو تا ورته ډېر بد وایي خو ته پرې پوهېږې نه د بهر کیف که مونږ دا وویل چې عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ته د دې حدیث علم نه و څه ګناه خو نشته که مونږ دا ووایو چې علم ورته و بیا هم دا چل کوو نو بیا خو د رسول الله صلی وسلم د سنت خلاف کوي دا درست خبره نه ده اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين اللهم صل